Ассалаумалейкум, ребятли, сержилермас, Милет телеканалында хаберлер вақты, студияда мен Мухаммед Зикирияев чалышам. Украин президенті сайлауларының рейлері сайлып беті ятты. Бұл вақытта бөлілерінің 90% огренілді. ВНД алашмаларына көре екінші турны Петр Порошенко бұтынлей ютқызды. Мемлекетінің яны президенті мешур комик Владимир Зеленский олажақ. О 74-ке яқын файыз топлады. Қомшу девлетті сайлаулар насыл кечті ақта мұғберіміз тариф еті. Ви кличете мене на дебати, мріяли, що я втечу, відморожусь, заховаюсь. Ні. Bu vakalarının ssenariylері Ekin Namzet'nin штабындaki siyasi технологлар tarafından yazıldı. Birinci bakıştan Vladimir Zelenskiy koygan debatlarının şartları Petr Poroshenko için kelişmegen gibi görünüyor. Ama bu ibare endi yaxşı tanıştır. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас. Bütün memleket öz televizorlarını ve smartfonlarının ekranlarına yapışıp debatlarını bekley. Ama bundan evvel kanlı prolog oldu. Президентом України може стати людина, Верховним головнокомандувачем України може стати людина, яка не виключно, що має наркотичну залежність. Saylav arifesinde Ukrayna'da prezident namzetlerinin kanı töküldü. Ama bu tek laboratuvar analizleri oldu. Devlet başına turmağa istegenlerini içkicilik ve afkencilikмен bağlı olganlarını teşkirdiler. Сдал кровь, все, что надо было, все крови из меня выкачали, но, слава богу, во мне ее много. Кровь молодая, в общем, посмотрим. Kureş siyasi programmalar ve geçirilecek islahatlar ve strategiyalar yerine Ukrayna saylavcıları reality show baktı. Başrollerde memleketinin en belli şahısları. Ukrayna президенті namzetleri için siyasi kureş meydanı böyleydi. Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася свого хлопця з фронта, свого сина. Я готовий зараз стану на коліна перед кожною дитиною, яка не дочекала свого батька. Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка. І вас запрошую. Venayet şu kun keldi. Esas siyasi dubara Ukrayna'da prezident saylavlarının ikinci turu yekinledi. Saylav bölükleri akşam saat 8'de kapaldı. Resmi neticeler ilan etildi da ogdi. Ama Milli Exit Poll bergen malumatga göre Vladimir Zelenskiy için 72 ve 7% saylavcı rey berdi. Petr Poroshenko ise 27 ve 3% kazandı. Şimdiki prezident Exit Poll'un neticelerini tanıdı. Petr Poroshenko Vladimir Zelenskiy'ni galibeden hayırladı ve siyasetten ketmeyeceği akta bildirdi. Вже наступного місяця я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців, і я сприймаю це рішення. Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити, я не йду з політики. Bu endi kulunçlu değil Vladimir Zelenskiy'nin bütün saylav kampanyası prikolni sözü üzerinde tizildi. O bir şey vaat etmedi. Yalancı olmamak için, yüzü de siyaset için yanıdır. Çoğusu Ukraynlılar eski siyasetçilerden yoruldular. Zelenskiy'nin kampanyası prikolni olğanı bu saylavlarının dubarası oldu. Всім привіт, всім привіт. Хочу теж вам всім подякувати. Дякую вам, що ви з нами були і ці 4 місяці. Це відповідальна робота, яку ви зробили. Це не я, ми разом це зробили. І головне, що ми зробили, ми об'єднали Україну, об'єднали наше життя, об'єднали наш народ. Dякую. Ukrayna'daki saylavlar umumen kavgasız geçti. Narazılıklar da olmadı. Ekspertlerden fikrince memleket maydanlardan ve cenklerden yoruldu. Ama Ukrayna'nın alı ne olacağı endi tezden belli olacak. Reylerine sahip çıkmak kaldı. Ukrayna'daki prezident saylavlarının neticeleri nasıl oldu? Namzetler özlerini nasıl alıp baralar? Rusya'da Zelenskiy'nin galibesini nasıl kıymet keseler? Rusya estradası öz dostuna kol tuta mı yok mu? Bu suallerge cevaplarını bizim levhamızda taparsınız. Всім привіт, всім привіт. Хочу теж вам всім подякувати. Дякую
вам, що ви з нами були і ці 4 місяці. Це відповідальна робота, яку ви зробили. Це не я. Ми разом це зробили. І головне, що ми зробили, ми об'єднали Україну, об'єднали наше життя, об'єднали наш народ. Дякую. Владимир Зеленский өз дuyğularını сақламайып, Украин халқына тешекерлер білдіре. Бюллетенлерінің әнді 90% бақылды. Біріншілер сырасында оны Америка Қошма Штатларының президенті қайырлалды. Телефон субеті кетешатында Дональд Трамп Украина демократия пекетілуі üzerinde çalışmaға азыр олғаны ақта білдірді. Америка Қошма Штатларының элчиханесінде шымдеке президент Порошенкоға миннетдарлық білдіргенлер де олды. Мы благодарим президента Петра Порошенко за усилия, которые он приложил за последние 5 лет для укрепления безопасности Украины, процветания демократии, а также для укрепления наших двусторонних отношений. Русия Федерациясының баш везірі Дмитрий Медведев білдіргеніне көре Украина сайлауларында шоумен Владимир Зеленскийдің ғалебесі біздің дәулетлеріміз арасында қаршылықлы әрекетлер елішмесіне фұрсат бере. Ондан да башқа Зеленскийге о намыслы, ақыл ферасетлі олмаға меслият берді. Тек бөлі алда өлдірілмеген иқтисади ішбірлікні ғайрыдан тіклемеге мүмкін олacak деп язды Медведев өз Facebook сәйфесінде. У меня нет сомнений, новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения, не испытывая никаких иллюзий по этому поводу. В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть. Мен офистен кетем, ама саясеттен кетмейм. Бушымдеки президент айтқан сөзлерідір. Петр Алексеевич Порошенко саясеттен кетмеге ниет етмей. Ойынды парламент сайлауларында іштирак етежеге ақта білдірді. Наша команда має захистити ті здобутки, які ми з вами спільно з українським народом вибороли в надзвичайно складних умовах за ці 5 років. Захистити європейську і євроатлантичну стратегію, ті принципи, ті цілі, ті очевидні, абсолютно рубежі, на яких ми вийшли за цих 5 років. І які тепер, на жаль, поставлені під загрозу. Наша команда буде їх захищати. Ама Порошенкоға әнді оның ән яқын тарафдарлары сыртыны чеверелер. Айралда халық мебусы Антон Геращенко ойынды Порошенкоға ось оппозиционлығына ачық айдын көстере. Он хочет набрать фракцию больше 20% и быть основой будущей парламентской коалиции. У нас государственное управление превратилось давно в шоу. Я один из 423 депутатов, которые стараются минимально участвовать в шоу и занимаются конкретными делами, направленными на улучшение качества законодательства и государственного управления. Украинаның перезагрузкасы олмасы мүмкін. Бөле фікірні Русия тышқы ишлер везерлігінің векілі Мария Захарова білдірді. При понимании всего мирового закулисья все равно скажу, Украина может осуществить перезагрузку. Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие, а настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенациональной повестки. Чтобы в следующий раз не пришлось, как сейчас, отключать от голосования миллионы собственных граждан. Инстаграмда Украин вирус йылдызларының постлары толу олар шоуменні президент сайлауларында Ғалибек Қазанғанынен хайырлайлар. Вемузбет денешмелер олачағына үміт етейлер. Хатырлатамыз 2018 сенесінің октябрь айында Юқары Раданың мебуслары Милли Хавсызлық ве Мудафа шурасына Николай Басков, Филипп Киркоров, Таисия Павали ве Ани Лорак кібі йылдызларны Украинаның халық артисны унванындан марум etmege teklif etті. Misal olarak Николай Басков үміт етеге 5 yıllık ясақ ве әсіретліктен сон Украин халқының көрішмеге имканы пейда олур. Лолита Милявская әнді Киевге учмаға азыр. О Зеленскийге низбеттен бұйық үмітлер беслей. Ну все, я уже вылетаю в Киев. Все. Я думаю, сейчас дорога будет открыта мне, всем артистам, всем деятелям культуры, потому что мы все снимались в проектах у Зеленского. Но чего греха таить? Мы, конечно, все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка. Меркези сайлав комиссиясы рейлерні саймақта, ама Владимир Зеленский Ғалибек Қазанғанны әнді бесе белі. Отек бір мүддет президент олачағы ақта білдірді. Бұл вақыт ішінде халық үкімдарлығы ақта илк қанун лихасыны теслим etmege сөз бере. Бұл акимиет үшін əsas вазифелерні шәкелендірежек хайралда референдумлар ярдымы еле. Зеленский Украина НАТОға керсетілігі бойынша референдум кечірмеге тепсеге еті. Ғалиптің штабында әнді инаугурация кечіріле білечек санны сеслендірділер. Бұл майысының 18-і олачақ. Yüzden ziyade anlaşma umumi kelir 215 bin rubledir. Yalta şehrinde keçken 5. Halkara İktisadi Forumunun neticeleri böyledir. Keçken senede bakkanğa bu 50 milyard
артхан пара. Юбилей форумы насыл кечкен ақта Айша Шулакованың лейфхасында сейір етіңіз. Информацион камачавның бозылығы ве инвестицияларының желп етілігі. Форумның эки эсаси мақсады бежерілді. Bir мейданда 89 мемлекеттен 4,5 bin адам топланды. Бұл чешет мемлекеттерден келген векилерідір. Можно сказать, что 5-й юбилейный форум, эта блокада антироссийская, антикрымская, она уже прорвана. И поэтому уже, в общем-то, больше мы начинаем делать направление в сторону все-таки экономики, привлечения инвестиций. Поэтому добавили в программу уже 5-го форума много социальных направлений, много экономических вопросов. И с каждым годом именно это направление будет увеличиваться. Форумның иштиракчылары yüзден зияда анлашма имзаладылар. Оларның жесімі аман-аман 200 миллиард рублені тәшкіл етті. Тек везирлер шурасы 8 миллиардлық анлашма имзалады. В Крыму там 4 проекта. Это строительство комплекса по выращиванию и переработке сельхозпродукции, там завод по производству кваса. 4 проекта, которые уже в стадии реализации практически, то есть как бы их обсуждали до, и вот вчера мы эти намерения уже на бумаге полностью формализовали. В промышленности, в области IT-технологий. Один проект касается строительства, это инженерных зданий и сооружений для инженерных служб в аэропорту города Симферополь, там почти миллиард рублей, там 880, по-моему, миллионов. Это где за частные деньги проект будет строиться. Русияның вице-премьер-везирі Дмитрий Козак хабар еткеніне көре 5 ел ішінде Қырым Русияның ұқылқи эркянына кірді ве бүгін дегерлі нәтижелер көстере. Крым выходит на среднероссийские показатели по ключевым направлениям. И при этом эти показатели выросли не на проценты, а в разы. Я имею в виду и валовый региональный продукт, и объем инвестиций в основной капитал, и собственные доходы бюджета в Республике Крым и города Севастополя, и объем жилищного строительства. Это все, повторяю, выросло в разы всего за 5 лет. Крым ве Сурия арасында юк ташылуыны ве сатылуыны 150 bin тоннаға жы арттырмаға планыштырыла. Ағырлы ки 2 bin тоннадан зияде олған бірінші арпа партиясы енді Сурияге yollanıldı. Судан Cumhuriyetinden kelgen iştirakçıları ise yarım adamız ayrı alda Kırım Tatarlarının turistik sahasında işbirlikte çalışmağa niyet edeler. Россия и Судан уже имеют опыт сотрудничества. Мы здесь для того, чтобы люди понимали, что сотрудничество с Суданом имеет перспективы. Я уверен, с Крымом мы будем сотрудничать в области туризма. Мы видим, что здесь развивается туризм, потому что Крым очень красивый. Предлагаю организовывать встречи крымских татар в Судане и в Крыму. Это нужно для популяризации ислама по всему миру. Türkiye sanksiyalarga bakmadan Zemanivi buz dolap donatmalarını getirecek. Kırım'ın büyük agrохолдингінен anlaşma tüzüldü. Buleyha yemişler saklanılığı meseleni çözmeye yardım edecek. Проект заключает в себе фрукто-овощехранилище на 40 тысяч тонн. Это внедрение новых технологий, новых оборудований. Türkiye'de Kırım Tatarlar derneklerinin reisi Universal forumda yıl iştirak etti. Onun aytkanına göre bu yılı Türkiye'den çok iş adamları geldi. Sanksiyalarga bakmadan onlar yarımadamızga para ayırmağa hazırlar. Bizler de bu ambargoların kalkmasını istiyoruz. Kalkması yönünde de çok çalışmalar yapıyoruz. Gerek Türkiye'de gerekse dünyanın diğer ülkelerine de müracaatlarımız var bu konuda. Yani Ukrayna'da artık vazgeçsin. Kırım'a yönelik baskı. Кезлевде спорт комплексінің құрылығы планлаштырыла. Дзюдо ве самбо бойынша Бутун Русия базасының яратылуы ақта анлаштылар. Инвестицияларының көлемі 130 миллион рублей olacak. Халқара мейданда санкция сөзі біле анылмады. Епіс анлашмалар Cumhuriyetimizin iqtisadi inkişafı için yanı imkanlar açacak. Ayşe Шулакова, Фатиме Сейдаметова, Аким Бекиров, Millet için. Туневан гече Мамах яне Строгановка кою янында айланма yolda edavcı жаяв кеткен адамны урып аттырды ве қаза ерінден қачты. Нәтижеде пияде вефат етті. ГИБДД идаресінің хадимлері айтқанларына көре yolcını басқан айдавчы кім олғанны ве оның арабасы насыл олғанны белі дегіл. Оны қыдыралар. Ахмеджетте кечірілген Қырым сағлық сақлав афтасы 2019 адлы тедбір черчевесінде сағлық күні өткерілді.
Бу иштимай тедбір ән эвеля әлеге сағлам яшайыш тарзыны диспансеризацияны диагностика ве хасталаларының тедавиленовы аққында малюмат беровге доғыртыла. Оның оны Бахареваның Қайрие фонды тешкіл етті. Тедбірінің кечірлівіне шер мемориет қол тұтты. Сегодня администрация города Симферополя поддержала благотворительный фонд, который проводит замечательное мероприятие с 10 утра и до 18:00. Мы назвали его общим названием «День здоровья». Тут и профилактика заболеваний, тут и машины, где можно себя проверить, тут и детские площадки, тут и спортивные соревнования. Мы хотим показать, что очень важно, чтобы мы заботились о предупреждении болезней, а не только о их лечении. Сағлық күні черчевесінде ойын флешмобы кечірілді. Оны іштирақчылары яш екімлер олды. Харымпайтақның мұсафірлері ве сакенлері үшін парлақ концерт тешкіл етілді. Эпсі істегенлер мобиль маммограф, флюорограф ве қан алған мобиль станцияны ярдымы или профилактик бақылуындан кече білділер. Оснев бетінде Теби Академиядан волонтерлар бірінші Теби ярдым көсерлігі бойынша огретіжі мастер-класслар кечірділер. Қырымда бірінші кересі Эштовның қайтарылығы бойынша амелият кечірілді. Яна донатма әлде етілген сон бойлы ағыр хирургик вазифелеріні бежірмеге имкан пейда олды. Ирина Иноземцева якында бойлы амелияттан чықты. 5 жылық зорлықлардан сон оның құлақ зарыны ғайрыдан қайтардылар. Энді қадын эвелкі кібі эшіте. У меня уже 5 лет эта проблема. С 2014 года мне ничего не помогало. Я живу в Армянске, мне там не смогли вылечить. А вот сюда обратилась, здесь мне вылечили. Доктора очень хорошие и очень благодарны им. Ахмеджидан клиник хастаханесінде бойлы амелият бірінші дегіл. Бойлы ГБТ-Давиленовны қоланмақ имканы екімлерге бұл сененің январь айында берілді. Айны бұл вақыт паалы донатма келді. Амелият орта қарарда 90 даққа қадар девам ете ве наркоз вастасынен япыла. Бір қач авто девамында хаста толу шекілді тузыле. Оно включает в себя почти полный комплект эндоскопической стойки, который позволяет значительно расширить наши возможности в оказании помощи нашим пациентам, в том числе оказывать и высокотехнологичную помощь. Он представлен осветителем, монитором, видеокамерой, что делает значительно проще и эффективнее операции на околоносовых пазухах и в полости носа, а также данное оборудование может быть использовано, в общем-то, при операциях на любых локализациях, на всех лор-органах. Тибби донатма хроник отит, чешет шешеклер, суықлану хасталықлары, кулак, бугаз ве бурун казаларына тедавилемеге йол ача. Из недавно полученного оборудования это операционный микроскоп фирмы Carl Zeiss, то есть это золотой стандарт аппаратуры во всем мире, считается ныне признанный. Он позволяет выполнять в полном объеме данные операции, визуализировать все необходимые анатомические структуры, что позволяет работать на современном уровне и выполнять данные операции согласно требованиям, стандартам и тому, как это должно быть в мире. Бу паалы техниканы элде етовде Крым yolbaşçısı ve Sağlık Sakla Визірлігінің қол тұтывы ярдым етті. Эвеллері бойлы хасталықлардан азап чекен Крым сәкенлері экімлердің ярдымыны мемлекетіміздің дегер субъектлерінде қыдырмаға мечбур еділер. У нашего учреждения появилась возможность приобретения такого оборудования благодаря активному участию главы республики Сергея Валерьевича Аксенова, который посетил наше учреждение и имел возможность убедиться в высоком уровне профессионализма и квалификации наших сотрудников. Так, в отделении хирургии номер 2, куда было закуплено оборудование стоимостью более 5 миллионов из бюджетных средств, работают доктор медицинских наук, профессор, 3 кандидата медицинских наук, из них 2 доцента. Тедавиленовның yüksek технологик усулларыны элде этмек имканы эпысы кырмылар üçün бедавадыр. Оны алмақ üçün адам яшаған ерінде хастаханеге мұражат етіп, екімден yollanma алмақ керек. Султания Истакаева, Энвер Аблязиз, Герай Абдуллаев, Миллет үшін. 2019 сенесі январының бірінден башлап қатты коммуналь халымларының чықарылығы бойынша төлев весихаларыны тек региональ оператор yollayacak.
Чөплік вақытында чықарылмаған ақта дайыма шекиятлер келгенні себебінден региональ операторларға низбеттен 27 тешкіров кечірілді. Мемори месулетке Қырым Жемхуриетінің капиталь Тамир фонды желпетті. Мескен коммуналь ходжалық сасында бұ ведігер суалер бойынша Ахмезжетте конференция кечірілді. Мы сравнили те проблемы, которые во всей Российской Федерации, и есть у нас свои особенности крымские. Это был за первый квартал, получилось самые такие горячие проблемы. Мойсысе ве yolcular arasında бақ хавелешмесі Крымавтотранс шеркеті яны сервис яратты. Автовокзаллар ве автостанцияларының кассаларында енді телефон номералары олған жедвеллер тізілген yolcular бұл номералары бойынша телефон açып өз сесленулеріні қалдыра білелер. Шымды сіз оларыны өз экранларыңызда көресіңіз. SMS месаджыларының метінні мақсус операторларының шақси кабинетіне келіп етіджек. Телефон номерасы есе белгіленмежек. Бұл қызмет мойсізіге yolcular фаалігі графигіні көзетме ве қаршылағаны бақ тізмеге ярдым етіджек. Кереч ве Бахчысарай шерлерінде радио ве телевизион станцияларының антенна мачта тәртибаларында ишлер кечірілігі планлаштырыла. Бұл ишлер апрелінің 22-сінден 26-на девам етежек. Эпсай телерадио яңылавларда технологик тенефуслер кечірілмесі мүмкін. Китаплар ве француз актер ресам ве шансонилерінің сергілері. Қырымда француз мәдениетінің күндері кече. Бұл себептен Ахмезжетте Қырым француз жемиеті өз 20 еллығыны хайдетті. Тедбірде біздің телевизион тақымымыз да бұлынды. Тедбір Қырымның француз жемиеті асыл олуы вешекіленуі ақта весиқалы фильм көстерілуінден башланды. Юбилей қайды төлеуі черчевесінде француз медениетінің инкишафына исте қошқан реберлер мүкафатланды. Оларны Қырым Жумхуриеті Девлет Шурасының фахри ярлықларымен тақдирледілер. Спасибо большое. Қырымда француз жемиетінің тарихы 1999 сенесі башланған еді. О вақыт Ахмеджетте айны боле серлевалы региональ болюк açылған еді. Оның теркібіне 5 адам кіре еді. Sonra тешкілет Қырым француз жемиетіне чеварылды. Шымды оның теркібіне 12 айле кіре. У нас считается, если отец француз, то и ребенок француз. А вот именно направление от отца у нас несколько семей. Мы нашли французов во всех уголках нашего полуострова. Их мало, но общество есть. Гаспринский адына медиамеркез Қырымда яшаған миллетлер тіллерінде китаплар чықара. Бусене Қырымда французлар ақтада нешір планлаштырыла. Это тоже своего рода, да, такая рука помощи, которая протягивается всем народам, которые проживают. То есть мы показываем в своих изданиях всю палитру всех национальностей. Бұл күні француз актері Жак Брельге ве француз эдебиятының классигі Онора де Бальзакқа да бағышланған сергілер кечеджек. Султанис Такаева, Руслан Минаев, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Бундестаг мебусы Вольдемар Герт Субхач адлы Эрмени кешханесіні зиярет етті. Ел бұл ерді апрелінің 20 баранды Эрменилер Пасха байрамыны қайдетелер. Мебус тариф еткенлеріне көре оның дамарларында екі қан ақа. Бұл Алман ве Эрмени қанлары. Бұл замалары бұл ерді оның эжадылары өмір кечірген бұл Вольдемар Гертінің Қырымға екінші келуідір. Ярамадамыздың инкишаф динамикасы оны айретте қалдырды. Вот как закончу свой визит, я обязательно составлю свое мнение до конца. На сегодняшний день позитивного намного больше, чем негативного. Шукуны әрменелер кешіш ханеге келіп, литургия дінлейлер, бұндан сон аш сувға кечелер. Мы доносим до своих детей, до своих родственников, друзей, близких, младшего поколения наши праздники, и в частности праздник Светлой Пасхи. Сейчас празднуем, показываем нашу культуру нашим дорогим гостям. Озыны муэндис ресам оджа тылшынас кеби сетмек. Храм муэндислік ве педагогика университетінде ачық қапулар күні өткерілді. Бұтын храмдан келген абитуриентлер Али Ухуф юртының меслеклерінен таныш олдылар. Олар үшін кіріш одада факультетлер сергісі кечірілді. Хочу сказать, что в этом году мы уже полностью интегрировались в российское образовательное пространство. И в этом году уже вступительные экзамены мы будем принимать по результатам ЕГЭ.
Ну, для СПО, среднепрофессионального образования, там есть определенные преимущества, то есть их мы можем принимать по результатам внутренних вступительных испытаний. Мы в этом году аккредитовали новые направления подготовки. Здесь много интересных людей, есть чем заинтересовать студентов, абитуриентов, будущим студентов. Прекрасные преподаватели, уже с некоторыми из них знакома. У меня здесь учились двое братьев, тоже заинтересовала эта сфера. КИПУ, потому что это рядом, близко, родной город, и добираться несложно. Все родное, а выбрала начальное образование, так как с детства мечтала работать в школе. Энді есе ратлық күнлері кешірілген футбол чатышмаларының уикенді нәтижелері ақта. Қызылташ Қырым футбол бірлігі премьер-лига чемпионатының 22-ші туры черчевесінде ось мейданында Эскілезден келген гвардеец тақымыны 1-0 есап иле енді. Турнир таблосында сонки ерде ерлешкенне бақмадан гвардеец тақымы зайыф рақып деп саймақ доғыру дегіл. Клубның теркібі пек күчлі яш истидатлы футболчыларының бірге тәжірибелі Қырым футболмен чоқтан таныш олғанлар да бар. Ама бақшырайлылар бойлы қиын ойынға ғалебе қазандылар. Хотелось бы лучшего. Я не знаю, с чем это связано. Скорее всего, наверное, с прошлой недели, когда мы играли, наверное, 3 игры, нам тяжело было там восстановиться. И сейчас у нас еще ОРВИ в команде, и ребята так, игру кто-то пропустил, кто-то тренировался позже, но все равно молодцы, дотерпели, досражались, завоевали вот эти 3 нужных очка, которые нам, помогут в дальнейшем, наверное, надеюсь. Қызылташ турнир таблосында да бір эмин адым басты. Қырмызы биязыларының активінде енді 30 очко топланды. Бұл 3-ші ғалебе клубны 5-ші ерге чықарды. Голами красивыми сегодня не порадовали, но самое главное сегодня было одержать победу, потому что турнирная таблица очень плотная, и выходить из той ситуации, где мы оказались, достаточно сложно. Поэтому, в принципе, самое главное сегодня это 3 очка. А уже на следующую игру будем настраиваться на красивый футбол. Бұл нұқтада яйнымыз сонына етті. Нәвбетеке рус тіліндегі хаберлеріні қачырманыз көрішмек үзіре.